Class 8, you know very well that I have taught you lesson number 5, Princess September. I have discussed the text thoroughly. After the discussion of the text or textual matter, I have gradually solved the exercises or activities. Thereafter, from textual grammar, I exclusively discuss with you phrases. Okay, as the phrase is there in the lesson number 5, so I discussed exclusively by explaining different types of phrases: noun phrase, adjective phrase, adverbial phrase, prepositional phrase, and verbal phrase. Now I am going to teach you, or I am going to give exclusive explanation on clause. Okay, listen to my video very carefully. Okay, দেখো ক্লজ ক্লজ কি তোমরা এর আগে শুনেছো যে ফ্রেজ কি? ফ্রেজ হচ্ছে তোমার পদ সমষ্টি, তাই তো? ফ্রেজ মানে আমরা পদ সমষ্টি বলেছিলাম। ক্লজ কথাটাও কিন্তু বাক্যাংশ, ইটস এ পার্ট অফ এ সেন্টেন্স। আমরা এই ক্লজটাকেও আমরা কি বলবো? এ পার্ট অফ এ সেন্টেন্স। ওকে, ইট ইজ এ পার্ট অফ এ সেন্টেন্স। এটাও কিন্তু বাক্যের একটি অংশ। অপরদিকে তোমরা দেখো শিখেছিলে ফ্রেজ শিখেছো, তাহলে ফ্রেজটাও কি? ফ্রেজটাও হচ্ছে কিন্তু পার্ট অফ এ সেন্টেন্স। তাহলে এটাও ইট ইজ এ পার্ট অফ এ সেন্টেন্স। কিন্তু পার্থক্যটা কোথায়? ইন কেস অফ ফ্রেজের মধ্যে কিন্তু আমরা কোনো সাবজেক্ট দেখতে পাই না এবং কোনো ফাইনাইট ভার্ব কিন্তু আমরা দেখতে পাই না। কেমন? It's just nothing but a group of words. But in case of clause, it's a different thing. Okay? Because clause contains, that means it contains at least a subject and a verb. ওকে, এর মধ্যে সাবজেক্ট, অন্তত একটা সাবজেক্ট এবং একটা ভার্ব থাকবেই। সাবজেক্ট ও ভার্ব ছাড়া কিন্তু এখানে ক্লজ তৈরি হয় না। ঠিক আছে? তাহলে ফ্রেজের মধ্যে কিন্তু কোনো সাবজেক্ট বা ভার্ব আমরা দেখছি না, শুধু গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস দেখছি। কিন্তু ক্লজের মধ্যে আমরা কি কি দেখব? অন্তত সাবজেক্ট এবং একটা ভার্বকে আমরা লক্ষ্য করবই, তবেই কিন্তু সেটা কি হবে? ক্লজ হবে। কিরকম দেখো, আমি যেমন ধরো তুমি বলছি একটা কথা, দ্য বয় উইথ ব্রাউন হেয়ার ইজ মাই ব্রাদার। আমি ধরো একটা সেন্টেন্স বললাম, দ্য বয় ওকে, দ্য বয় উইথ ব্রাউন হেয়ার, is my brother. Okay, the boy with brown hair is my brother. তাহলে দেখো the boy with brown hair, আমি যদি লিখি with brown hair, এই পোরশনটা কি? with brown hair, এটা কিন্তু this is a phrase. The boy is my sister, আমি লিখেছি the boy with brown hair, so this portion is phrase. Okay, now if I change the construction of this sentence a little bit, then look at the sentence, the boy who has brown hair. Now I can write the boy who has brown hair is my sister, is my brother. Okay, now look at the sentence, who has brown hair.
This is called a clause. This is called a clause. Okay. That means the boy, in that case, the first sentence is the boy is my brother. The first sentence is the boy is my brother. And the second sentence is he has brown hair. He has brown hair. Okay. So these two sentences are there in this sentence. But in the first sentence, I have used a phrase with brown hair. Okay. You notice the sentence start with preposition with brown hair. This is an adjective phrase. But you know who has brown hair? This is called adjective clause. This is called adjective clause. The boy who has brown hair is my brother. So this portion is adjective clause. And this is the adjective phrase. This is the difference between clause and phrase. Okay. Now, according to structure, we divide sentence into three parts. They are simple sentence, complex sentence and compound sentence. Okay. According to the structure, সে গঠনের দিক থেকে সেন্টেন্সকে আমরা যদি শ্রেণী বিন্যাস করি তাহলে সেন্টেন্সকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করি। একটা হলো সিম্পল সেন্টেন্স, একটা হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং একটা হচ্ছে তোমার কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। ওকে, যেমন ধরো আমি আরও দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। হ্যাঁ, ধরো আমি বললাম ধরো আরো উদাহরণ দিয়ে আমি দেখাতে পারি। ধরো আমি বললাম ধরো সিম্পল সেন্টেন্স আমি বলবো। সিম্পল সেন্টেন্স বলি। সিম্পল সেন্টেন্স বলবো। সিম্পল সেন্টেন্স মানে হচ্ছে সরল বাক্য, যে বাক্যে কোনো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে না, তাকে আমরা বলি সিম্পল সেন্টেন্স। ঠিক আছে, সিম্পল সেন্টেন্স কথাটার মানেটাই হচ্ছে সরল বাক্য। তাহলে সরল বাক্য কিভাবে, সরল বাক্য আমরা কিভাবে লিখতে পারি? সরল বাক্য আমরা যে লিখবো সেখানে কিন্তু আমরা ফ্রেজ ইউজ করব, অর্থাৎ নাউন ফ্রেজ ইউজ করতে পারি, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ ইউজ করতে পারি, প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ইউজ করতে পারি, ভার্বাল ফ্রেজ ইউজ করতে পারি, অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ ইউজ করতে পারি, কিন্তু ক্লজ আমরা ইউজ করতে পারবো না। তাহলে কি হবে? তাহলে ক্লজ ইউজ করতে পারবো না, তাহলে কি হবে? তাহলে তোমার ধরো আমি একটা সেন্টেন্স, ধরো দুটো সেন্টেন্স লিখছি, আমি বললাম যেমন হি স এ স্নেক, সে একটি সাপ দেখেছিল। আমি দ্বিতীয় সেন্টেন্স বললাম হি র্যান অ্যাওয়ে, তাই না? তাহলে সে একটি সাপ দেখেছিল, সে কি করেছিল? পালিয়ে গিয়েছিল। তাহলে আমি যদি এবার এটাকে কি হবে, যদি আমি এটাকে সিম্পল সেন্টেন্সেই রাখি তাহলে কিন্তু আমাকে কোনো ক্লজ করা যাবে না। ক্লজ করলেই কিন্তু সেটা কমপ্লেক্সে চলে যাবে, কারণ সিম্পল সেন্টেন্সে আমরা শুধুমাত্র ফ্রেজের ব্যবহার করতে পারবো, ক্লজের ব্যবহার করতে পারবো না। তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি? দেখো এখানে ফার্স্ট সেন্টেন্সে দেখো সি ভার্ব আছে, এই সি ভার্বটাকে আমি কি করলাম? প্রেজেন্ট টেন্সে কনভার্ট করলাম, তাহলে সি করলাম। তাহলে সি এর সঙ্গে এবার আমি আইএনজি যোগ করলাম, কি করলাম? সিইং করলাম। তাহলে সিইং এ স্নেক, তাহলে এখানে কি হলো? সিইং এ স্নেক কথাটা কি হয়ে গেল? একটা পার্টিসিপিয়াল ফ্রেজ হয়ে গেল, ওকে, যেটাকে আমরা সংক্ষেপে পিপি বলি। এই পার্টিসিপিয়াল ফ্রেজের সঙ্গে আমি কি করব? একটা সাবজেক্ট ইউজ করব, হি ইউজ করলাম, তারপরে আমি র্যান অ্যাওয়ে অর্থাৎ ভার্ব পার্টটা লিখলাম। ওকে, তাহলে সেন্টেন্সটা কি হলো? সিইং এ স্নেক হি র্যান অ্যাওয়ে। তাহলে এইটার কনস্ট্রাকশনটা কি হলো? এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স, সাপ দেখে সে পালিয়ে গেল। কিন্তু দেখো এখানে সিইং এ স্নেক এটা কিন্তু ফ্রেজে আছে, ক্লজে নেই। কিন্তু এবার আমি যদি সেন্টেন্সটাকে ক্লজ দিয়ে করে দেখাই, অর্থাৎ একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, ওয়ান প্রিন্সিপাল ক্লজ
প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং ওয়ান সাবঅর্ডিনেট ক্লজ দিয়ে যদি দেখাই তাহলে কি হবে? কমপ্লেক্স হবে, কারণ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইজ কনসিস্টিং অফ at least a principal clause and at least a subordinate clause. তাহলে আমি যদি এখানে লিখি when he saw a snake, এবার ধর আমি লিখলাম when he saw a snake, যখন সে সাপ দেখেছিল, when he saw a snake he ran away. when he saw a snake he ran away. ঠিক আছে? আবার দেখো তাহলে when he saw a snake, যখন সে সাপ দেখেছিল, তাহলে এইটা হচ্ছে একটা ক্লজ, এবং এই ক্লজের মধ্যে দেখো আমি এখানে একটা কি করেছি, আমি একটা রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ কনজাংশন when এর ব্যবহার করেছি। তারপরে দেখো আমি সাবজেক্ট লিখেছি, তারপরে এখানে ফাইনাইট ভার্ব লিখেছি, তারপরে আমরা অবজেক্ট লিখেছি। ঠিক আছে? তাহলে আমরা কি বললাম যে ক্লজের মধ্যে সবসময় কিন্তু একটা সাবজেক্ট আর কি এবং একটা ভার্ব থাকবেই। অবজেক্ট থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, কিন্তু অ্যাটলিস্ট সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব থাকবেই। তাহলে এক্ষেত্রে দেখো when he saw a snake, এটা কি? এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। ওকে, এরপরে আমাকে দেখতে হবে এটা কোন ক্লজ, এটা নাউন ক্লজ না অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ না অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। দেখো এখানে বলছে এটা when দিয়ে যেহেতু সেন্টেন্সটা লিখেছি, তাহলে কি হচ্ছে? এটা টাইম বোঝাচ্ছে। তাহলে যেহেতু এটা টাইম বোঝাচ্ছে, তাহলে এটা কি হবে? এটা হবে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজের মধ্যে যাবে। তাহলে when he saw a snake he ran away, এটা কি? এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। এটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লজ। ওকে, যেটাকে আমরা পিসি বলছি। এইটাই হচ্ছে তোমার এর মধ্যে পার্থক্য। ঠিক আছে? আবার দেখো এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমি এরকম লিখতাম, ধরো আমি কি করলাম, দুটো ইন্ডিভিজুয়াল সেন্টেন্সকে আমি কি করলাম, পাশাপাশি রেখে দিলাম। দুটো ইন্ডিভিজুয়াল সেন্টেন্সকে কি করলাম, আমি মাঝখানে একটা কনজাংশন যুক্ত করে তাকে পাশাপাশি রেখে দিলাম। তাহলে কি হলো? আমি লিখলাম হি স এ স্নেক and ran away. He saw a snake and ran away. তাহলে he saw a snake and ran away, মাঝখানে একটা কনজাংশন আছে। তাহলে দুটো সেন্টেন্স ইন্ডিভিজুয়াল সেন্টেন্সকে যদি আমরা পাশাপাশি রাখি, তখন সেটা হয়ে যায় কম্পাউন্ড। তখন সেন্টেন্সটা কি হবে? কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ফর্ম করে যাবে। কেমন? তখন তাকে আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বলবো। এইটা তোমাদেরকে কি করতে হবে? মাথায় রাখতে হবে। ঠিক আছে? তাহলে এবার দেখো আমি ক্লজেই ফিরে আসছি। এখন আমরা ক্লজের শ্রেণীবিন্যাস করে দেখাবো। ঠিক আছে? আচ্ছা, দেখো ক্লজকে আমি কি করেছি, তাহলে ক্লজকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি। তাহলে ক্লজকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে কি হবে? ক্লজের শ্রেণীবিন্যাসটা কি হবে দেখাচ্ছি আমি। দেখো তাহলে ক্লজের শ্রেণীবিন্যাসটা করলে হবে, প্রথমে আমরা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। ঠিক আছে? তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লজ, নাম্বার 2 subordinate clause, and number 3 coordinate clause. ঠিক আছে? তাহলে নাম্বার 1 প্রিন্সিপাল ক্লজ, নাম্বার 2 সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, নাম্বার 3 কোঅর্ডিনেট ক্লজ। কেমন? কিরকম? অর্থাৎ মুখ্য বাক্যাংশ বা উপবাক্য যা নিজের স্বাধীনভাবে থাকতে পারে এবং যাকে বোঝার জন্য অন্য কোনো বাক্যাংশের উপর নির্ভর করতে হয় না, তাকেই আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ বলি। এবার ধরো আমি এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই। ধরো আমি বললাম আই নো দ্য ম্যান হু রোট দিস লেটার। ধরো আমি একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। I know the man who wrote, আমি মানুষটিকে চিনি, I know the man who wrote this letter. ওকে, তাহলে who wrote this letter, তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে? I know the man। তাহলে দেখো এখানে আমরা সেন্টেন্সটার ক্ষেত্রে কি দেখছি? I know the man, অর্থাৎ I know the man, এই পোরশনটুকু কি? এটা হচ্ছে তোমার প্রিন্সিপাল ক্লজ।
ওকে, আই নো দ্য ম্যান হু রোট দিস লেটার। এবার দেখো আর সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কি, অর্থাৎ যাকে আমরা বলি গৌণ বা অপ্রধান বাক্যাংশ, যা নিজে স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না এবং অর্থ প্রকাশের ব্যাপারে অবশ্যই তাকে প্রধান বাক্য বা প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর নির্ভর করতে হয়, তখন তাকে আমরা কি বলি, আমরা তাকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বলি। যেমন এক্ষেত্রে দেখো হু রোট দিস লেটার, তাহলে এক্ষেত্রে দেখো হু রোট দিস লেটার, তাহলে এখানে লিখলাম হু রোট দিস লেটার, যে চিঠিটি লিখেছিল। তাহলে এই পার্টটাকে আমরা কি বলছি, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বলছি, কারণ এই পার্টের মিনিংটা ক্লিয়ার করতে গেলে তাকে প্রিন্সিপাল ক্লজের উপরে কি করতে হচ্ছে, নির্ভর করতে হচ্ছে। দ্যাট ইজ আই নো দ্য ম্যান, আই নো এর উপর নির্ভর করতে হচ্ছে হু রোট দিস লেটার এই পোর্শনটাকে। সো দেয়ারফর ইট ইজ কল্ড এ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। ওকে, সাবঅর্ডিনেট অর ডিপেন্ডেন্ট মানে এটাকে আমরা বলবো নির্ভরশীল বাক্য বা অপ্রধান বাক্য বা গৌণ বাক্য। কেমন, আরেকটা এক্সাম্পল তোমাদের আমি লিখে দেখাচ্ছি। দেখো হ্যাভ ইউ হার্ড, ধরো আমি বললাম হ্যাভ ইউ হার্ড, হ্যাভ ইউ হার্ড, তুমি কি শুনেছো, হ্যাভ ইউ হার্ড দ্যাট সতীশ, দ্যাট সতীশ মানে সতীশ নামক একটি ছেলে, সতীশ হ্যাজ স্টুড ফার্স্ট, সতীশ হ্যাজ স্টুড ফার্স্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন। ঠিক আছে, তাহলে হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য সতীশ স্টুড ফার্স্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন, তাহলে এক্ষেত্রে কি দেখো, তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দেখো লিখলাম হ্যাভ ইউ হার্ড দ্যাট সতীশ, এই যে দ্যাট দিয়ে লিখছি, তাহলে দ্যাট সতীশ স্টুড ফার্স্ট, অর্থাৎ এই পোর্শনটাকে আমরা কি বলবো, আমরা এই পোর্শনটাকে দ্যাট সতীশ স্টুড ফার্স্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন, দিস ইজ কল্ড সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। ওকে, এইটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, এইটাকে আমরা কি বলছি, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, কারণ তুমি কি শুনেছো, এই তুমি কি শুনেছো এটার উপরে কিন্তু নির্ভর করতে হচ্ছে পরের পার্টটাকে, সুতরাং ইট ইজ কল্ড এ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। ওকে, নেক্সট হচ্ছে কোঅর্ডিনেট ক্লজ, অর্থাৎ সংযোগকারী বাক্যাংশ, সংযোগকারী বাক্যাংশ যা নিজে স্বাধীন থেকে অন্য একটি বা একাধিক স্থানীয় বাক্যাংশের সঙ্গে কি করে, যুক্ত হয়ে একটি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তৈরি করে, তখন তাকে আমরা কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলি। কোঅর্ডিনেট ক্লজ কীরকম, যেমন ধরো আমি বললাম, ধরো আমি একটা কোঅর্ডিনেট ক্লজের এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধরো লিখলাম হি ইজ সিক, হি ইজ সিক, সে হয় অসুস্থ, হি ইজ সিক, সে হয় অসুস্থ, ইয়েট হি উইল টেক দ্য টেস্ট। আমি বললাম হি ইজ সিক, এবার আমি ইয়েট দিয়ে লিখছি, ইয়েট হি উইল, সে কি করবে, হি উইল টেক দ্য টেস্ট, হি উইল টেক দ্য টেস্ট, হি উইল টেক দ্য টেস্ট। এই সেন্টেন্সটা দেখো, টেক দ্য টেস্ট মানে সে অসুস্থ তবু সে কি করবে, পরীক্ষায় বসবে। তাহলে হি ইজ সিক, সে হয় অসুস্থ, ইয়েট দিয়ে দেখো লিখছি হি উইল টেক দ্য টেস্ট। তাহলে এই দুটো সেন্টেন্স ইন্ডিভিজুয়াল সেন্টেন্স, মাঝখানে একটা ইয়েট দেখো একটা কনজাংশন আছে। তাহলে এই যে সংযোগকারী বাক্যাংশ, অর্থাৎ ইয়েট হি উইল টেক দ্য টেস্ট, এই সেন্টেন্সটার সঙ্গে এই সেন্টেন্সটা কিন্তু রিলেট আছে ইয়েটের দিয়ে, তাহলে এটাকে আমরা কি বলছি, কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলছি। ঠিক আছে, তাহলে ইয়েট দিয়ে আমরা এখানে একটা কোঅর্ডিনেট ক্লজ করলাম। আবার ধরো আমি বললাম আই শ্যাল ডু ইট নাও, ধরো আমি বললাম আরেকটা সেন্টেন্স বললাম আই শ্যাল ডু ইট নাও, আই শ্যাল ডু ইট নাও দিয়ে আমি বললাম অর আই শ্যাল নট ডু ইট অ্যাট অল, অর দিয়ে বললাম অর আই শ্যাল নট ডু ইট, I shall not do it at all, আমি বললাম at all। তাহলে I shall do it now আমাকে এখনই এটা করতে হবে, অথবা এটা আমি কখনোই করতে পারবো না। তাহলে এক্ষেত্রে দেখো এখানে আমি অর দিয়ে কি করেছি, আমি কি করেছি, মাঝখানে একটা অরের ব্যবহার করেছি। তাহলে অ্যান্ড, ইয়েট, অর, ঠিক আছে, এই ধরনের যখন কনজাংশন ব্যবহার করব তখন তাকে আমরা কি বলবো, কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলবো।
তাহলে মাথায় ঢুকলো। তাহলে ক্লজকে আমরা 3 ভাগে ভাগ করি। একটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লজ, একটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, একটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেট ক্লজ। এবং সেগুলো কি কি সেটা আমি এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদের বোঝালাম। তাহলে আশা করি তোমরা ক্লজ সম্পর্কে একটা ধারণা আজকে পেলে। ঠিক আছে, আজকে আমরা ভিডিও এখানেই শেষ করব। ভিডিওকে আর কি লেন্দি করব না। আমরা পরের পার্টে এসে তোমাদের সঙ্গে আবার কি করব, আমরা ডিসকাস করব। কেমন? তাহলে এটা আর কি, এই পার্টটাকে তোমরা মনে রাখো। এটা সম্ভবত তোমাদের 7, 8, 9 এটা হচ্ছে পার্ট, ধরো মনে করো এটা 10 পার্ট হয়তো হবে। ঠিক আছে, তাহলে এই পার্টটা কিন্তু মনে রাখবা। আমরা কি করব, পরের দিনকে আমরা আবার কি করব, এক্সারসাইজের প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস করব। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ।